आणि त्या ॲक्सिडेंटच्या दरम्यान मी হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মৌমিতাস লাইফস্টাইল। তো এর আগে শেয়ার করেছিলাম এক্সট্রাভ্যাগেন্সা ডে 1, আজকে শেয়ার করবো এক্সট্রাভ্যাগেন্সা ডে 2 অ্যান্ড 3। আর আগের ব্লগে অবশ্যই শেয়ার করেছিলাম আমরা ভিআইপি হয়েছিলাম। ভিআইপির ওয়েলকামটা কিন্তু এইরকম ছিল, দুর্দান্ত একটা ওয়েলকাম ছিল। তারপর কিন্তু আমাদের ইভেন্ট শুরু হয়ে গেলো, যেটা গণেশ বন্দনার মাধ্যমে। তারপর আমাদের একটা জুম্বা সেশন হলো, যেটা সবাই মিলে খুব এনজয় করলাম। তো তারপর কিন্তু আমাদের নিউ ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার স্মৃতি ম্যাম কিন্তু আমাদের স্টেজে চলে আসলো এবং উনি শেয়ার করলো হার্বালাইফ নিউট্রিশন ওনার ফিটনেস লেভেলটাকে কত গ্রো করেছে। উনি খুব ছোট বয়স থেকে হার্বালাইফ নিউট্রিশন ইউজ করে এবং ওনার মাও কিন্তু হার্বালাইফের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড আমাদের মতো। First, I think picked up a bat and started batting. I just fell in love with batting, and I think that's when I decided that I think cricket it's going to be cricket or nothing. I love that. So imagine, she's inspired by somebody in her family, and I think that story resonates with everyone here at Herbalife, because quite often we're inspired here. It's somebody else that tells you about their results, that encourages you to get on your personal improvement journey. And so your brother and your father encouraging you, watching them, and then you went out and showed them how it's done. I mean, amazing. I know they had a wonderful time. For the longest of the time, because science is backing Herbalife, it's all science. Science is back products. And of course, I've grown up watching, Ronaldo, Virat, Mary Kom, endorse Herbalife, have Herbalife. I'm still 26, so of course that was my growing age when I watched them, consume Herbalife products. And I think Herbalife is the best, right? Not even a question of choice. You want to be associated with the best brands, and especially with Herbalife, being a support to so many people. I think growing up, my mom was a distributor too. Like, it's not made. I'm not made of this. Like, genuinely, I haven't making up this because I'm here. But I remember, having Herbalife shakes and all of that product as a kid. So it's been in the household for a very long time. So when Herbalife came to me, I was like, of course, when they told, I said, I'll be like more than happy. But I'll be really proud to be actually associated with Herbalife. So yeah, that's why I love that. And so this is a pure 24. It's like I think because we have a sport which is like a lot outdoor, we are in the sun. I think hydration is a key part, and I keep sipping it throughout when I'm batting. It just like refreshes you and gives you a lot of energy. So I really love H24 Hydrate. But also with the new flavors which Herbalife is launching, which are more Indian based, which is like kulfi flavor, which is so amazing. Like, I've been a huge fan of kulfi. As kids used to wait for the kulfi wala to come and just like have a bite of kulfi. So good to have Indian based flavors. So kulfi is like one of my favorites, and I've also heard that the pan flavor coming too, which I'm really excited for. So yeah, just waiting for that to come. ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার উনি কিন্তু একজন মহিলা ক্রিকেটার। এরপর দুটো টেস্টিমোনিয়াল হয়েছে স্টেজে, যেটা কিনা প্রেসিডেন্ট টিম মেম্বার, আমাদের কোম্পানির যে প্রেস্টিজিয়াস পজিশন আছে সেই দুটো টেস্টিমোনিয়াল হয়েছে। যিনি কিনা ফার্স্ট যেই টেস্টিমোনিয়ালটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো উনি একটা সময় পেপার বিক্রি করতেন, বাড়ি বাড়ি পেপার বিক্রি করতেন। সেখান থেকে কিন্তু আজকে আমাদের হার্বালাইফের যে প্রেস্টিজিয়াস পজিশন আছে প্রেসিডেন্ট টিম মেম্বার, সেটা কিন্তু অ্যাচিভ করেছেন। আর সেকেন্ড যিনি আছেন উনি কিন্তু একদম বাচ্চা একটা ছেলে, তো উনিও কিন্তু প্রেসিডেন্ট টিম মেম্বার কোয়ালিফাই করেছেন। তো উনিও ওনার স্টোরি শেয়ার করেছিলেন, সাকসেস স্টোরি। एंड जब हमने स्टार्ट किया था, पार्ट टाइम किया था, क्योंकि उस समय सोच छोटी थी, लगता था हर वेबसाइट एक्स्ट्रा इनकम के लिए हो सकता है। बट थैंक्स टू सिस्टम, थैंक्स टू कॉर्पोरेट, जिन्होंने इतने बड़े इवेंट्स हमें दिए, लाइक एक्स्ट्रावेगेंजा 2018 के अंदर पहला एक्स्ट्रावेगेंजा अटेंड किया था। वहाँ से सोच बड़ी हुई कि हर्बल एक अपॉर्चुनिटी पार्ट टाइम नहीं, एज ए करियर अपॉर्चुनिटी है। एंड डिसाइड किया आफ्टर एक्स्ट्रावेगेंजा काम करूँगा तो फुल टाइम हर्बल करूँगा। मैं और मेरी पूरी फैमिली हर्बल करते हैं। बेस्ट पार्ट एक्स्ट्रावेगेंजा से सीख के आया था कि हर्बल से नंबर गेम, आपको नंबर्स पे वर्क करना है, नंबर्स पे काम करना शुरू किया। एंड কিছু সাকসেস স্টোরি দেখার পরই স্টেজে চলে আসলেন হলো আমাদের যিনি সিও আছেন, উনি কিন্তু স্টেজে চলে এসে অনেক কিছু শেয়ার করলেন, যেটা কিনা আমাদের বিজনেসটাকে আরও ইমপ্রুভ করবে এবং হার্বালাইফ বিজনেস এখন কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, কতটা দেশে আর কি অ্যাপ্রুভাল আছে, আর কতটা ভ্যালুয়েবল একটা নিউট্রিশন, সেই সব কিছু কিন্তু উনি শেয়ার করলেন। আমাদের হার্বালাইফ নিউট্রিশন কোন ল্যাবে কতবার টেস্টিং হয় সেই ব্যাপারেও কিন্তু উনি ইনফরমেশন দিয়েছিলেন। We have certifications from the highest quality control sources in the world. We use all of these different certifications in different areas for our products. These are people who test it blindly. They make sure that we fit a certain quality standard. And this is all about giving you confidence. This is all about making sure that you understand when you're selling an Herbalife product, you're selling the best product in the world. Highest quality, certified product, tested product. And we make sure that we put it through our own quality control labs on a global basis. And we have them all over the world to make sure that our innovation and our quality control
is the highest level of any company out there. I am positive and I am confident that knowing when someone takes a scoop of an Herbalife product and puts it into their drink, that they're getting the best meal replacement, the best nutrition, the best protein on the face of the earth. Because this, ladies and gentlemen, is Mark's dream to change the nutritional habits of the world and to make sure that our centers of excellence globally build and create for you the best product on the face of the earth. That's Herbalife. That's your company. Come on, Herbalife. Let's wake up out there. Come on. এরপর আমাদের সিইও ডক্টর রিচার্ড কারমোনাকে ডেকে নিলেন, যিনি কিনা আমাদের লিডারশিপের ওপর নিজের স্টোরির সাথে মিলিয়ে দুর্দান্ত লিডারশিপ ট্রেনিং দিয়েছিলেন। বিকজ আমাদের বিজনেস গ্রো করার জন্য আমাদেরকে লিডারশিপ মেন্টালিটি অনেকটা গ্রো করতে হয়, যার জন্য এটা ট্রেনিং ছাড়া পসিবল না। তারপর কিছু কিছু সাকসেসফুল মানুষ যারা কিনা নিজের হার্ডওয়ার্ক এবং ডেডিকেশনের মাধ্যমে নেক্সট লেভেল অ্যাচিভ করেছে, এই ধরনের কিছু সাকসেসফুল মানুষদের কিন্তু রিকগনিশন হলো। তারপর কিন্তু আমাদের ট্রেনিংটা শেষ হয়ে গেল। তারপর ছিল রাতের দিকে জমজমাট একটা পার্টি, যেটা কিনা রাতে নয় ইভিনিংয়ে ছিল। তো সেখানে যারা ভিআইপি অ্যাচিভ করেছে, যারা পার্টি অ্যাচিভ করেছে, তারা কিন্তু রাহুল বৈদ্যা, যিনি কিনা এখন খুব মোস্ট পপুলার সিঙ্গার, রাহুল বৈদ্যার সাথে কিন্তু এনজয় করতে পেরেছে এবং জমজমাট কিন্তু একটা পার্টি অ্যাচিভ করতে পেরেছে। তো তারপর চলে আসলাম নেক্সট ডে, ডে 3, আমাদের এক্সট্রাভ্যাগেন্সা ডে 3। সেই দিনও কিন্তু খুব এক্সাইটমেন্টের সাথে আমাদের ট্রেনিং স্টার্ট হয়ে গেল এবং নিউ প্রোডাক্ট লঞ্চ হলো। প্রথম দিকেই নিউ প্রোডাক্ট লঞ্চ হলো, আর এটা কিন্তু ছিল অলরেডি আমাদের অনেকগুলো ফ্লেভার ছিল, আর এটা কিন্তু নিউ একটা ফ্লেভার, যেটা কিনা পান ফ্লেভার। আমরা প্রত্যেকেই খুব এক্সাইটেড ছিলাম এই পান ফ্লেভারের জন্য, কারণ আমরা ব্যাঙ্গালোরে ফার্স্ট, আমাদের অর্গানাইজেশনেই একজন আছে যিনি কিনা ফার্স্ট পান ফ্লেভার কিন্তু অর্ডার করেছিলেন, আর আমরাই কিন্তু ফার্স্ট টেস্টিং করেছিলাম পান ফ্লেভারটা কেমন, আমরা সবাই মিলে। তো দুর্দান্ত টেস্ট, যারা যারা টেস্ট করেছে তারা হয়তো বা জানে, আর যারা টেস্ট করেনি তারা অবশ্যই টেস্ট করবেন। মিষ্টি পানের ফ্লেভার এটা, আর খেতে দুর্দান্ত। তারপর পান ফ্লেভারের ব্যাপারে এবং নিউট্রিশনের ব্যাপারে কিছুটা নলেজ দেওয়ার জন্য, কিছুটা নয় অনেকটা নলেজ দেওয়ার জন্য ডক্টর কেন্ট এবং সামান্তা ক্ল্যাটন কিন্তু আমাদের স্টেজে চলে আসলো। তারা কিন্তু প্রত্যেকটা নিউট্রিশনের মোটামুটি একটা নলেজ কিন্তু আমাদের দিল। তারপর So, I already tried it. It's awesome. Maybe we should step back and allow Sheikh to. Thank you for Thank you, joining us. Sheikh. তারপর যে স্টোরি হয়েছিল ব্রেকের পর, সেই স্টোরি শুনে তো আমার চোখে জল চলে আসলো, কারণ এই ভদ্রলোকটা, ওনার ল্যাঙ্গুয়েজটা আমি ঠিকঠাক বুঝতে পারিনি, বাট তার ইমোশনটা আমার কিন্তু মনটা টাচ করেছে। উনি যখন হার্বালাইফ নিউট্রিশনে জয়েন করেন, তারপরেই কিন্তু ওনার এই দুর্ঘটনা ঘটে, ওনার হাত দুটো মানে এই অবস্থা হয়, কিন্তু উনি কিন্তু ছেড়ে যায়নি, উনি টিকে থেকেছে, লাগাতার কাজ করে গেছে এবং উনি কিন্তু ওনার জায়গা অ্যাচিভ করেছে। তো যার জন্য কিন্তু ওনাকে স্টোরি বলতে দেওয়া হয়েছে, এত বড় স্টেজে ওনার এই সাকসেসফুল স্টোরি বলার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল ওনাকে। भारी वाटायचं, त्या गोष्टी पुढे कंटिन्यू करायचं ठरवलं. इथं आल्यानंतर शिकायला मिळालं की व्हीआयपी लेवल अचीव्ह करणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर मी 2021 मध्ये पर मंथ व्हीआयपी लेवल अचीव्ह करण्यासाठी पुढे कंटिन्यू करण्याचं ठरवलं. प्रत्येक ट्रेनिंग, प्रत्येक मीटिंग, प्रत्येक इव्हेंट अटेंड करण्याचा प्रयत्न केला, शिकत गेलो. बरेच सुपरवायझर आता इथं फर्स्ट टाइम आले असतील, घरी काहीतरी कॉम्प्रोमाइज करून आले असतील, सपोर्ट कमी असेल, काय असेल. माझ्या लाईफमध्ये पण 2006 वर्षापूर्वी तीच कंडिशन होती, सपोर्ट भेटत नव्हता. पण मी ज्यावेळेस वेकेशन सगळ्या गोष्टी बघितल्या, এবার কিন্তু আমাদের কলকাতায় ফেরার পালা। তো আমরা যাচ্ছিলাম এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে, আমাদের ফ্লাইট সেই দিনই ছিল, যার জন্য কিন্তু আমাদের সকালবেলায় প্রস্তুতি নিয়ে বেরোতে হয়েছিল। বাসের মধ্যে ব্যাগ রেখে সবাই কিন্তু বেরিয়ে গিয়েছিলাম, আর সবারই খুব মন খারাপ ছিল। সত্যি বলতে আমারও খুব মন খারাপ ছিল, কেন কি আমরা সারাটা বছর ওয়েট করি এই এক্সট্রাভ্যাগেন্সা ট্রেনিংয়ের জন্য, কারণ আমরা এই সময়ই সবার সাথে 7টা দিন লাগাতার আমরা কিন্তু সবার সাথে টাইম স্পেন্ড করতে পারি এবং খুব মজা করতে পারি, এনজয় করতে পারি, কাজ থেকে একটু বিরত থাকতে পারি। তো তারপর আমি আর সুব্রত চলে গিয়েছিলাম এয়ারপোর্ট লঞ্চে খাবার জন্য। ওটা একটা কার্ডের এগেনস্টে কিন্তু এই ফ্যাসিলিটিটা পেয়েছিলাম, যার জন্য কিনা 2 টাকা পেমেন্ট করে, এটা আমার ঠিক মনে নেই, এখানে মেবি আমাদের 25 রুপিস পেমেন্ট করতে হয়েছিল। আর আরেকটা জায়গায় 2টো লাউঞ্জ ছিল তো পাশাপাশি, তো সেখানে 2 টাকা পেমেন্ট করতে হয়। SBI Prime and Amex দুটো প্রিমিয়াম কার্ড। আর সুব্রত যেটাতে গিয়েছিলাম খাবার জন্য, সেটা লোকেশন আমেজিং ছিল, দুর্দান্ত ছিল। লোকেশন দেখেই আমার মন ভরে গিয়েছিল, বাট খাবার দাবার অ্যাভারেজ ছিল, খুব যে টেস্টি ছিল সেরকম নয়, ঠিকঠাক ছিল। আর আমি দেখেছি প্রচণ্ড এক্সপেন্সিভ জায়গায় খাবার দাবার একটু অ্যাভারেজই হয়, বাড়ির খাবারের মতো অত টেস্টি হয় না। আর আমি সবচাইতে বাড়ির খাবার খেতেই বেশি ভালোবাসি। আর
তারপর আমি ওখানে একটু চাউমিন নিয়ে নিয়েছিলাম, চাউমিনটা ঠিকঠাক আমার লাগে, তো চাউমিনটা আমি খেয়েছিলাম, চাউমিনটা ঠিকঠাকই ছিল। আর একটা ভেজিটেবল স্টিউর মতো ছিল যেখানে মাশরুম ছিল, অনেক ধরনের সবজি ছিল, যেটা কিনা আমার ব্যাপক লেগেছে সত্যি বলতে, কারণ আমি সবজি খেতে খুব ভালোবাসি, সেটা বাঙালির সবজি হোক আর নন বেঙ্গলির সবজি হোক, আর সেটা স্টু হোক স্যুপ হোক যাই হোক, আমার সবজি খেতে আমার খুব ভালো লাগে। আর সেই সবজির যে স্টুটা মানে স্যুপটা আমার খেতে খুব ভালো লেগেছিলো, তার জন্য আমি ওটাই পেট ভরে খেয়েছিলাম। আর চিকেন চাউমিন অল্প অল্প করে নিয়েছিলাম, আর লাস্টে আইসক্রিম খুঁজছিলাম বাট আইসক্রিম ছিল না সেখানে, কেক তারপর যেটা ডেজার্টে থাকে ওটা অল্প অল্প করে খেয়ে আমরা কিন্তু বেরিয়ে এসেছিলাম। তারপর সেকেন্ড যে লাউঞ্জ আছে সেইখানে গিয়েছিলাম, সেটা একটু ছোটোখাটো কিন্তু আইটেম মোটামুটি দুটোতেই সেম ছিল, এক্সট্রা কিছু আইটেম ওখানে বেশি ছিল। আর ওখানে যেখানে আমি আর সুব্রত গিয়েছিলাম সেখানে অনেকটা লোকেশনটা খুব সুন্দর ছিল। আর এখানে আমাদের সাথে গিয়েছিল পিয়া দাস, ঝুম্পা ওঝা এবং অলোকেশ দাস, তো এই তিনজন কিন্তু আমাদের সাথে গিয়েছিল এই লঞ্চে। তো ওরাও খাওয়া দাওয়া করেছিল, আমরা আর ওখানে যেয়ে কিছু খাইনি, আমি আর সুব্রত জাস্ট ওদের সাথেই সঙ্গ দিচ্ছিলাম। তো এই ভিডিওটা এই অবধি, নেক্সট ভিডিওতে অবশ্যই আবার দেখা হবে। আর এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না। আর নেক্সট ব্লগ কিন্তু আমার আসছে, আমার অ্যানিভার্সারি ব্লগ, আমি অ্যানিভার্সারিতে কী কী কেনাকাটা করেছি এবং কী কী কোথায় গিয়েছি আর কিভাবে সেই দিনটা কাটালাম সেটাই কিন্তু আপনাদের সাথে শেয়ার করব।